शार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वां तुहाड़ा मेज़बान मोहम्मद यूनस चौधरी गपशप तो। साडा प्रोग्राम चलदा है, असीं पहलों भी एक प्रोग्राम कीता सी 26 नवंबर के हवाले दे नाल। ते अज गपशप दे विच मेरे मेहमान ने असम महमूद अतर साहब मेरी सज्जी साइड ते बैठे ने, ते आगा सगीर अब्बास सेल साहब मेरी खब्बी साइड ते बैठे ने। खान साहब ने 26 नवंबर ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ KPK ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? जी सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना वा इस गपशप के प्रोग्राम तो ते खसूसन गुजरांवाला दे जिहड़े लोग ने साडे भैणां ते भरा बच्चे निक्के वड्डे सारे बजुर्गां नूं ये मुबारकबाद पेश करना वा कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा ते पंजाबी दे विच असीं गुजरांवाले नूं जिहड़ा ना मुतारफ करावांगे कि नए ट्रेंड दे नाल। तुहाडा सवाल बड़ा अहम है ते अजकल जिहड़ा ना हर जुबान ज़दे आम है। ये सवाल जिहड़ा ना खान साहब ने जदों अपना ये पता शो करवाया कि असी सानू कमज़ोर मत समझिया जे, साडे सबर का इम्तिहान सारे ही लोग लै रहे ने, लेकिन ये जिहड़ा पता असी हुण शो करवाया ना कि असैंबलियां तहलील कीतियां जाणगियां या असैंबलियां चों इस्तीफे दिते जाणगे, ये खान साहब का जिहड़ा पता है ना ये मैनू जो नज़र आ रहा है ना ये बड़ा कारामद साबित होएगा। क्योंकि ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀ PDM ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मैनू जिमें चौधरी साहब तुसां ये क्या है कि अगों इहदा खान साहब का फैसला क्या वो इहदे ते इंप्लीमेंट करनगे? बिल्कुल खान साहब ने जिंदी गल कीती है साडे लीडर ने उहदे उत्ते मिनवान अमल दरामद करनगे और सानू पूरा यकीन है कि वो ना सिर्फ अस्तीफे देंगे बल्कि बेहतर ऑप्शन जिहड़ा मेरे ख्याल में लगता वो असैंबलियां तहलील वाला है। क्योंकि फिर आपोजिशन बंद गली च जाएगी। 564 हल्के ने तकरीबन बनते जिथे इलैक्शन कराना फिर नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि असैंबलियां तहलील वाले पासे खान साहब जरूर जाएंगे और ये ऑप्शन जिहड़ा सी ना वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं तुहाडे नाल ये सवाल रखना सी कि 566 जिहड़ा वे ना वो तुसीं आप कर दित्ती है गल, ये तकरीबन 40 असैंबलियां दा पा के MNA का 342 सीटां पा के कौमी असैंबली दियां 12,500 के लगभग सीटां बनदियां ने, ते तकरीबन हाफ सीटां ते उड्डियां ने। ते की आया की लगदा सेल साहब दा तुसीं इहदे ते रोशनी पाओ। 566 पौने 600 इस्तीफे आ जान, हाफ इस्तीफे जदों आ जाने ने ते की जनरल इलैक्शन नाल असीं जाएगा मुल्क साडा? तुहानूं की लगदा वे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। असी पिछला प्रोग्राम 26 नवंबर के हवाले नाल कीता सी, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, असैंबलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਦਾ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਲੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੁਨਸਰਾਈ ਨੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PTI ਵੱਲ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਮੇ ਤਸ਼ੱਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਆਲੇ ਵੇ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ यहाँ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਨਸ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪਿਆ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਗਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸੂਬਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ PTI, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਜ ਬਣੇਗਾ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।